सर्वप्रति मंगलकारी परमेश्वर महान धन्यवाद गौरव प्रशंसा करने संगे प्रत्येक प्रभु यीशु नाम नूतन वर्षर प्रभु यीशु नाम ख्रीष्टीय नमस्कार जनाए। आज अध्ययन को आम आरंभ करने जावा ए वर्ष आम गोटे विषय में चिंता करूँ। यही नूतन वर्ष आरंभ करने गुरुत्वपूर्ण केतोटी कथा को आम शिखा जो वर्ष प्रभु अनुग्रह मान सहित जोड़ी आई वर्ष को आरंभ करने केतोटी गुरुत्वपूर्ण कथा बा तथ्य आम चिंता करवा। तेणुक आसतु प्रथम प्रार्थना करवा, निज विषय समर्पण करवा आज अध्ययन मध्य को आम जा। मंगलकारी परमेश्वर तुम महान धन्यवाद, तुम गौरव, तुम प्रशंसा, तुम स्तुति करुच प्रभु। तुम्हें सर्वशक्तिमान जीवंत परमेश्वर, तुम्हें अम्मान एकमात्र आशा एकमात्र भरोसा तुम्हें अट प्रभु। तुम से अपार करुणा दया सकाशु प्रभु तुम्हें अम्मान जीवन सभापति परमेश्वर तुम्हें हल मध्य प्रभु विशेष कर प्रभु प्रभु गोटे वर्ष अतिक्रम कर नूतन वर्ष पदार्पण तुम्हें साहाय्य कर तुम धन्यवाद तुम गौरव करुच प्रभु। गत वर्ष तुम्हें अम्मान कर समस्त मंगल विपद तुम्हें सुरक्षा तुम्हें देच प्रभु। ए वर्ष तुम्हें अम्मान निमंत प्रभु एक आशीर्वाद वर्ष करने जाऊच तुम धन्यवाद तुम गौरव करुच प्रभु। तुम वाक्य अनुसार प्रभु किसी विषय को शिखा निमंते तुम्हें मन को अनुग्रह तुम्हें दया कर मत कहबानी तुम्हें साहाय्य कर शुणुवा प्रत्येक जीवन में प्रभु तुम से आत्मार शक्तिर कार्य तुम्हें कर प्रभु तुम्हें प्रभु गौरव पा बोली प्रार्थना करुच प्रभु। आरंभ शेष पर्यंत समय को तुम दौच प्रभु निज जीवन को शुणुवा प्रत्येक जीवन समर्पण कर प्रभु समस्त प्रार्थना धन्यवाद दे तुम से प्रिय पुत्र नादरत यीशु उत्सर्ग करुचु आमेन। आज विषय में देखा ये नूतन वर्ष आरंभ करने समय किसी गुरुत्वपूर्ण कथा। तेणुक आसतु बाइबल गोटे अंश में पाठ करवा आउ जनाशुना विषय आ प्रति वर्ष आम अनेक समय पाठ करुक आसतु मैंने पाइबे विलाप पुस्तक तार 3 पर्व 22 पद 23 पद ऐसे पर लिखा जाए सदा प्रभुंकर विभिन्न दया सकाशु आम्बे माने विनष्ट होइनाहु कारण तांकर करुणा शेष हुए नाही से सब प्रति प्रभात नतुन होता है और तुमर विश्वस्तता महत अटे। पठित वाक्य आशीर्वाद करंतु जिनमे भविष्य वक्ता लिखुंट आर भविष्य बाणी गोटे कांदीबार भविष्य वक्ता भाव में नामित कारण भविष्यवाणी भितर से 10 थर कांदी विभिन्न परिस्थिति विभिन्न प्रकार विषय को लेकिन तेणुक से भविष्य वक्ता गोटे कथा कहती जे सदा प्रभुंकर विविध दया सकाशु आम्बे माने विनष्ट होइनाहु। गत वर्ष जब आम चिंता करूँ आम जीवन रे अनेक परिस्थिति मध्य आम गति करिचु। रोगर समस्या, अर्थ अनाटन समस्या, आकस्मिक दुर्घटनार समस्या आउ विभिन्न प्रकार अभाव अनाटन आउ विभिन्न प्रकार निराशता हताशा समस्या गति कर समय मध्य आम्मानकर परमेश्वर से आम्मानकर स्वभति परमेश्वर होती करुणा दया आम्मान प्रकाश करिसेंती। यदि आम गोटे गोटे विषय जब मन पकाऊ आम निश्चित आम्मानकर हृदय कृतज्ञतार परिपूर्ण हो आनंद भरी जे जो परमेश्वर आम्मान को दया कले अनुग्रह कले आउ से परमेश्वर को दया सकाशु आम माने विनष्ट होइना आममानकर भूल सकाशु आममानकर दुर्बलता सकाशु आम पड़ जाइए समय से आमको छाड़ी दे ना कारण से आममान को प्रेम करते से आमको प्रेम करते से आमको प्रेमकारी परमेश्वर अटंते कारण तांकर करुणा केबे शेष हुए ना से अपार प्रेममय परमेश्वर अटंते से करुणा दया आममानकर जीवन रे से करि चली आउ तांकर से सब आममानकर जीवन रे प्रत्येक सकाल रे आउ से नुआ भाव से आममानकर जीवन दे थांते आउ तांकर विश्वस्तता से प्रतिज्ञा विश्वस्त परमेश्वर गदिन मानकर हम देखिछु कि तांकर प्रतिज्ञा गुडी कोन कोन थिला से परमेश्वर कहते मु तुमको छाड़ी ना मु तुमको तुम्हें भय कर ना आम तुम संग रे जीवा तुम्हें निराश हो ना तुम परमेश्वर हवा तुम्हें दुर्बल समय तुम बलदाता परमेश्वर हबू तुम आगे आगे आम गमन कर
ଅନେକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବାଇବେଲରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, সেই ବର୍ଷକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନର ଅଧିକାର ପାଇଛୁ, ତେବେ সেই ବର୍ଷକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ତୁମର ବର୍ଷକୁ ତୁମେ କ'ଣ କର? ଆରମ୍ଭ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ତୁମର ବର୍ଷକୁ ତୁମେ କ'ଣ କର? ଆରମ୍ଭ କର। ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶୁ ଆମକୁ ଜୀବିତ ରଖି ଏହି ବର୍ଷ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଏହି ବର୍ଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ଦେଖିପାରି ନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ବର୍ଷକୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମୟ ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କାରଣ ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର 6 ପର୍ବ 11 ପଦ 13 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ, ଆମମାନେ ଯେପରି ଆପଣ ଆପଣ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର, ଯେଣୁ ରାଜ୍ୟ ପରାକ୍ରମ ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମ୍ଭର। ଆମେନ୍। ଏହି ବର୍ଷ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର ରହିଛି। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରয়োଜନୀୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ି ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଆମେ ମାଗିବା ଦରକାର ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗେଇବାର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଥରେ ମନେ ପକେଇ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗେଇଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ କାଲି ଆଜି ଅନନ୍ତ କାଳ ସେ ସମାନ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଏ ବର୍ଷକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର। ଆରମ୍ଭ କରିବା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା? ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆରମ୍ଭକୁ ଦିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରଭୁ ଯୁଗାନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଉପରେ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ, ନିଜର ଅର୍ଥ ବଳ, ଲୋକ ଦଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରିବା, ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ ନା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ କଢେଇକି ନେବେ। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ଅଛୁ, ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଆଉ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନକୁ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟକୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ, ମୋ ଜୀବନରେ କଣ ଅଛି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ଆମ ଜୀବନରେ କଣ ଘଟିବ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ସମର୍ପଣ କରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୟା କରିବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ଆମକୁ ଯୋଗାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି କଣ? ପ୍ରଶଂସା ସହିତ ତୁମର ବର୍ଷକୁ ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କର। ପ୍ରଶଂସା ସହିତ ତୁମର ବର୍ଷକୁ ତୁମେ କଣ କର? ଆରମ୍ଭ କର। ଗୀତ ସଂହିତା 144 1 ପଦ 2 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, ହେ ମୋର ମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କୌଣସି ସତ୍ତା ଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବି। ଗୀତ ରଚକ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏ ସ୍ଥାନରେ, ଯେ ତୁମେ ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। କାରଣ ଏ ବର୍ଷ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ବର୍ଷକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ
आमे परमेश्वर प्रशंसा करवा कौन से खाद्यर प्रशंसा करवा ना जे खाद्य बल आम बंची ना मेडिसिन बल आम बंची ना परमेश्वर अनुग्रह एवं तांकर विविध दया सकाशु जब आम बंचीचु ये वर्ष आम देखीचु तेरे आम प्रशंसा करने दरकार जो परमेश्वर आम मान को एक वर्ष देखा से परमेश्वर को आम प्रशंसा तांकर गौरव करने दरकार। गीत रचक कहते तुम्हें माने सदा प्रभु प्रशंसा कर हे मोर मन सदा प्रभु प्रशंसा कर किंतु गोटे कथा कहते मु बंची जाए सदा प्रभु प्रशंसा करी मु बंची जाए मोर शरीर रे निश्वास प्रश्वास चलुवा पर्यंत मु सदा प्रभु प्रशंसा करी आउ गोटे बढ़िया कथा कहते जे पर्यंत मोर कौन से सत्ता थाए से पर्यंत मु अपना परमेश्वर प्रशंसा करी जे पर्यंत मोर कौन से सत्ता थाए तबे मु परमेश्वर प्रशंसा करी केष्टरे पे भाई भूणी माने आज जो वर्ष आरंभ करिसंती से वर्ष आरंभ रे आपण कोन आज परमेश्वर प्रशंसा करूचंती कि ना निजर भरोसा निजर ज्ञान बुद्धि उपर आपण आज निर्भर करूचंती। अनेक लोक माने कहते मोर उपस्थित बुद्धि सकाश मु ए प्रकार करदेली यदि प्रभु अनुग्रह न करते आपनकर उपस्थित बुद्धि मध्य कार्य करिब नाही। प्रशंसा सहित वर्ष को आरंभ करवा। तृतीय विषय कौन धन्यवाद सहित तुम वर्ष को तुम्हें कौन कर ना आरंभ कर धन्यवाद सहित प्रभु को मैं धन्यवाद दबा कौन धन्यवाद दबा जे प्रभु अनुग्रह करिसंते प्रभु दया करिसंते। गीत संहिता 138 1 पद 3 पद और 7 पद रे गोटे विषय लिखा जाउछि हे सदा प्रभु मु आपणार सर्वांतकरण सहित धन्यवाद करिबी देवगण साक्षात मु तुम उद्देश्य प्रशंसा गान करिबी मु तुम पवित्र मंदिर सम्मुख तुम भजना करिबी पुणी तुम स्नेहपूर्ण करुणा और तुम सत्यता सकाशे तुम नाम धन्यवाद करिबी कारण तुम्बे अपना सकल नाम अपेक्षा अपनार वाक्य महत करिअछ प्रार्थना करबा दिन तुम्बे मते उत्तर देव तुम्बे मो प्राण को बल दे साहसिक कर मु संकट मध्य गमन कले हैं तुम्बे मते सुरक्षित रखिब तुम्बे मो शत्रुगण कपपति कूल रे आपण हस्त विस्तार करिब मु तुम रक्षणस्थ मते त्राण करिब। गीत रचक इस स्थान रे गोटे कथा कहते मु सदा प्रभु धन्यवाद करी मु सदा प्रभु धन्यवाद करी तांकर सुंदर स्नेहपूर्ण करुणा और सत्यता सकाशु मु धन्यवाद करी जदि से करुणा करि न थांते आज हुए तो वर्ष आम देखि पारि न थांतु प्रभु जी दया करि न थांते ये वर्ष में पहुंची पारि न थांतु। तेणुक गीत रचक कहते आपण सकल नाम अपेक्षा आपनार वाक्य महत करिअछ प्रभु जो प्रतिज्ञा करिसंती जो वाक्य देइसंती ता मो जीवन रे प्रभु सफल करिसंती सफल करूचंती कारण से सर्वशक्तिमान जीवंत परमेश्वर अटंती। तेणुक गीत रचक कहते मु प्रार्थना करबा दिन तुम्हें मते उत्तर देल मो प्राण को तुम्हें बल दे तुम्हें कौन करुच ना साहसिक कल संकट मध्य गमन करबा बेले तुम्हें मते सुरक्षित रखिब तुम्हें मो शत्रुगण कपपति कूल रे आपण हस्त विस्तार करिब तुमर दक्षिण हस्त मते उद्धार करिब दक्षिण हस्त मते उद्धार करिब। এই বর্ষ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ संकट परिस्थिति आसु शत्रु मानकर विभिन्न प्रकार चक्रांत आसु मात्र परमेश्वर मान को उद्धार करिवे सेथिपाई आमे ईश्वर को धन्यवाद दबा कारण गतदिन मानकर से विश्वस्त होइचंते ये वर्ष मध्य से आम मान जीवन रे
ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ହେବେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମର ନୂତନ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ବର୍ଷକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ପ୍ରଶଂସା ସହିତ ଆମ ବର୍ଷକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ଏ ବର୍ଷକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପୁରୁଣା ଜୀବନକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପୁରୁଣା ବର୍ଷରେ, এই ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା। ପୁରୁଣା ଜୀବନକୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ବର୍ଷ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ଏକ ନୂଆ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିବା ପାଇଁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଗୀତ ରଚକ କୁହନ୍ତି, ଗୀତ ସଂହିତା 119:11 ପଦରେ, ଯୁବା ମନୁଷ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ଆପଣା ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବ, ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତହିଁ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେଲେ ସେ କରିବ। ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କରିଛି? ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଛି। ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର ପାପ ନ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି? ନା ମୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଛି। এই ବର୍ଷ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ପାପ ପଥରେ ଯିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ପଥରେ ଯିବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶିଖିବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣିବା। ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରିୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଅଟେ। କାରଣ ଗୀତ ରଚକ କହୁଛନ୍ତି 119 ତାର ଗୀତ ସଂହିତା 9 ପଦରେ 11 ପଦରେ, ଯୁବା ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ପଥ କି ପ୍ରକାର ପରିଷ୍କାର କରିବ, ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଉ ତହିଁ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେଲେ, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ନ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି? ନା ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଛି। ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଭ୍ୟାସ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନୂତନ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ତୁମର ବାକ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ରହିଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 1 ପର୍ବ 2 ପଦ 3 ପଦ ଲେଖା ଯାଉଛି କ'ଣ? ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହାର ଆମୋଦ ଥାଏ, ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରେ, ସେ ଧନ୍ୟ। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ, ଯେ ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଯାହାର ପତ୍ର ମଳିନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହିପରି ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ସେ ହେବ। ପୁଣି ଯେ ସେ ଯାହା କରେ ତାହା ସଫଳ ହେବ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଏହି ବର୍ଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲାସ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆଗରେ ବଢନ୍ତୁ, ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଗୀତ ରଚକ କହୁଛନ୍ତି, ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ, ତାର ପତ୍ର କେବେ ମଳିନ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ନା ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ସେହି ପ୍ରକାର ଏକ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ପ୍ରଭୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖା ହଉଛି, ସେ ଯାହା କରେ ତାହା ସେ ସଫଳ ହେବ। ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି କ'ଣ? ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସଂଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ଆମେ କାଟିବା ଦରକାର ରହିଛି। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 21 ପର୍ବ 13 ପଦ 14 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ପାଉଲ ସେଥିରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମମାନେ
କରି ଓ ମୋହର ହୃଦୟକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି କ'ଣ କରୁଅଛ? କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ନିମନ୍ତେ ଜେରୁସାଲେମ ସହରରେ କେବଳ ବନ୍ଦା ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମରିବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସେ ନ ମାନିବାକୁ ଆମେ ମାନେ କ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ କହିଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହଉ। ସାଧୁ ପାଉଲ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, শুধু ବନ୍ଦା ହେବା ପାଇଁ, ବନ୍ଦୀ ହେବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ, ତାଡ଼ନା, କଷ୍ଟ ଯାହା ବି ଆସୁନା କାହିଁକି, ଏହି ବର୍ଷ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା। ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ଦରକାର ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ବି ଆସୁନା କାହିଁକି, ସଂକଟ ସମୟରେ, ବିପଦ ସମୟରେ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ, ନିରାଶ ସମୟରେ, ଅଭାବ ସମୟରେ, ଅନାଟନ ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି ପ୍ରଭୁ। କାରଣ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଗମନ କରିବି, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ରହିବି, ମୁଁ ତୁମ ନିରାଶ ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ହେବି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ନୂତନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। କିଏ କଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଆଜି এই ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଆମେ এই ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ଦରକାର ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ଦରକାର ରହିଛି। ମାଥ୍ୟୁ 6:2 ଲେଖାଯାଏ, ଏଣୁ ଦାନ କରିବା ସମୟରେ କପଟି ମାନଙ୍କ ପରି ସମ୍ମୁଖରେ ତୁରୀ, ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁରୀ ବଜାଅ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୌରବ ପାଇବା ପାଇଁ ସମାଜ ଗୃହରେ ଓ ଦାଣ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ପ୍ରକାର କରନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପୁରସ୍କାର ପାଇଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରୁଛୁ, ଆମେ ତୁରୀ ବଜେଇବାର ନାହିଁ, ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ଗୋଟେଇବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର କରୁଛୁ, ତେବେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର এই ଜଗତରେ ଆମେ ପାଇସାରିଛୁ। ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସହିତ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ରହିଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସହିତ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେଉଛି କ'ଣ? ଯିଶାୟା 41:10 ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ତୁମକୁ ସବଳ କରିବା, ହଁ ଆମେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ହଁ ଆମେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ରୂପ ହସ୍ତରେ ତୁମକୁ ଧରି ରଖିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବନ୍ଦା ହେବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ମରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା, ଏଟା ହଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ସହିତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ରହିଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ରହିଛି। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କ'ଣ? ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମେ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ତୁମେ ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆମେ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର। କାରଣ ଆମେ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ତୁମକୁ ସବଳ କରିବା, ହଁ ଆମେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ହଁ ଆମେ ତୁମେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ରୂପ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଆମକୁ ତୁମକୁ ଧରି ରଖିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମେ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ରହିବା, ତୁମେ ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆମେ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ହବୁ, ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବଳ କରିବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ମୋର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବି ନା ଧରି ରଖିବି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, এই ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନୁହଁ, ଜଗତର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ି ଉପରେ ନୁହଁ, କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ।
द्वितीय विवरण 31 पद लेखा जाए पुणी सदा प्रभु से आपे तुमर अनुगामी होई गमन करुवछंती से तुमर संगी हेबे से तुम प्रति निरस्त हेबे नाही किबा तुमको त्याग करिवे नाही भय कर नाही कि हताश हो नाही प्रभु तुम संगी हेबे प्रभु तुम संगी हेबे से तुमर अग्रगामी है এই বর্ষ প্রভু তাকে প্রতিজ্ঞা করতে সে আপনার জীবন রে আপনার আগে আগে সে চালিবে আসু বাধা আসু বিঘ্ন আসু দুঃখ আসু যন্ত্রণা আসু কষ্ট প্রথমে পরমেশ্বর তাকে সামনা করিবে কেবল আপন বিশ্বাস করন্তু কেবল আপন বিশ্বাস করন্তু প্রভু আপনাকে অনুগ্রহ করিয়া পাই যাউছ जॉन 16 पर्व 33 पद लेखा जाए तुम्हें माने जे मो ठारे शांति प्राप्त हो एथि निमंते मो तुम मान को एई सब विषय कहू अछि जगत रे तुम मान को निमंते क्लेश अछि किंतु साहस धर मो जगत को जय करी अछि परमेश्वर कोनते जगत रे तुम मान को पाई क्लेश अछि दुख अछि किंतु तुम्हें साहस धर मु जगत को जय करी आमनकर परमेश्वर से जगत को जय करी उठिबार परमेश्वर से मृत्यु को जय करी उठिचंती यदि आपण तांकर विश्वास करूचंती तबे से परमेश्वरंकर प्रतिज्ञा अनुसार बंचंतु से प्रतिज्ञा रे भरोसा करंतु से प्रतिज्ञा निर्भर करंतु से प्रतिज्ञा को विश्वास करंतु प्रभु आपण को चलेगे এই নতুন বর্ষ আরম্ভ করিয়া পায় তৃতীয় পরামর্শ হচ্ছে কোন নুয়া নতুন শিক্ষণরে আরম্ভ করন্তু নুয়া ভাবরে শিখিবা পায় আরম্ভ করন্তু প্রথম বিষয় হচ্ছে কোন না নম্র হবা করি শিখিবা পাই পড়িব আমি নম্র হওয়া দরকার রয়েছে যেতে পর্যন্ত निजर ज्ञान को बुद्धि को आम जाबुड़ी धरिबा आम आग को बढ़ी पारिबा ना तेणुक परमेश्वर गोटे कथा कहते तांकर दास आउ से पितरंकर पुस्तक से लिखती प्रथम पितर तर 5 पर्व 5 पद 6 पद लिखती से परि हे युवा माने तुम्हें माने प्राचीन मान को वशीभूत हो समस्ते परस्पर प्रति नम्रता रूप वस्त्र परिधान कर कारण ईश्वर अहंकारी मान को प्रतिरोध करते नम्र लोक मान को से अनुग्रह करते अतएव ईश्वर बलवंत हस्त तले आपना आपना को नत कर जेपर से तुम मान को यथा समय उन्नत करिवे हे युवा माने हे युवती माने तुम माने प्राचीन मान कर बसीभूत हो आ नम्रतार भूषण तुम्हें कौन कर परिधान कर कारण ईश्वर अहंकारी मान को प्रतिरोध करते कारण ईश्वर अहंकारी मान को प्रतिरोध करते पुणी नम्र लोक मान को से कौन करते अनुग्रह करते नूतन शिक्षा को आरंभ करुचु प्रथम निजक आम नम्र करा दरकार ए वर्ष आम नुआ भाव शिखा पाए शिखिबार आवश्यकता रही तेणुक प्रथम विषय निजक आम नम्र करवा कारण साधु पितर कहते जे ईश्वर बलवंत हस्त तले आपण आपना को नत कर तो से तुम मन को यथा समय कौन करेंगे उन्नत करेंगे आम मन ज्ञान थाई पारे बुद्धि थाई पारे बल थाई पारे लोक दल थाई पारे अर्थ बल थाई पारे अनेक किछि थाई पारे मात्र परमेश्वर कहते तुम्हें से सब नुह केवल निजको मो निकट रे नम्र कर तहिरे मु तुमको कौन करी उन्नत करी टंका को जीवन फेरी दे पारिबो नाही लोक दल हमको परित्राण दे पारिबो नाही ज्ञान हमको परित्राण दे पारिबो नाही हमर बल हमको परित्राण दे पारिबो नाही केवल परमेश्वर अनुग्रह दया रे आम परित्राण पाई पारिबा नूतन शिक्षा कौन ना ईश्वर सहित आम चलवा प्रथम हूँ नम्र हवा द्वितीय हूँ कौन ईश्वर सहित चलवा विश्वास द्वारा
আমি চালিবা দরকার রয়েছে, বিশ্বাস দ্বারা আমি চালিবা দরকার রয়েছে। সাধু পাউল 2 Corinthians ତାର 5:7 ଲେଖନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଇ ଜୀବନ ଯାପନ ନ କରି ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛୁ। ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଦେଖି ଚାଲୁନାହୁଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ। କଣ ପାଇଁ ନା ଯୋଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଆମେ ଦେଖି ନାହିଁ ସେଇ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। ସେ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢୁଛୁ। ଯାହା ଆମେ ଦେଖି ନାହୁଁ ମାତ୍ର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଇଛି, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଆମେ ଭରସା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତା ଦେବେ। ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିବା, ଆତ୍ମାରେ ଚାଲିବା। ଆତ୍ମାରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସେ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗାଲାତିଆ 2:23-25 ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେମାନେ ଶରୀରକୁ ସେଥିର କାମନା ଅଭିଳାଷ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ କରିଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଅଛୁ, ତେବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆଚରଣ କରୁ। ଆମେ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହବା, ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହବା। ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛୁ, ତେବେ ଜଗତର ବା ଶରୀରର କାମନା ବା ଅଭିଳାଷକୁ ଆମେ କଣ କରିଛୁ? କୁଶରେ ବଳି ଦେଇଛୁ ବା ହତ କରିଛୁ। ପରିଚାଳନା ହଉଛୁ, ତେବେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ଯଦି ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମନା ଇଚ୍ଛା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କୁଶରେ ମାରି ଦେଇଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମର ଇଚ୍ଛା କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଲକ୍ସରୀ ଜୀବନ, ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ମାଗିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ମତେ ପରିଚାଳନା କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ତ ଆମକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଆମେ ଆଉ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ମନ୍ଦକୁ ଆଉ ଯିବୁ ନାହିଁ, ପାପ ଆଉ କରିବୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ଦେବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି କଣ? ତାଙ୍କ ବୁଝାପଣାରେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବୁଝାପଣାରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରିବା ଦରକାର ରହିଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବୁଝାପଣାରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରିବା ଦରକାର ରହିଛି। ହିତୋପଦେଶ ତା 3:5 ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ ନାହିଁ। ତୁମେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ ନାହିଁ। ଆମର ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଆଉଜି ପଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ବୁଝାପଣାରେ ନିର୍ଭର କରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କଠାରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ସମସ୍ତ ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିକାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେ ବର୍ଷ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶୁ এই ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ତାଙ୍କର କରୁଣା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭାତରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଟେ। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ କେତେଟା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ମୁଁ କହିଲି କଣ ନା ନୂତନ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ନୂତନ ଅଭ୍ୟାସ କଣ କଣ ନା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ବର୍ଷକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ପ୍ରଶଂସା ସହିତ ବର୍ଷକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ବର୍ଷକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ କହିଲି ନା ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନୂତନ ଜୀବନ କଣ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ଜୀବନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ବଞ୍ଚିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସହିତ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ କହିଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷଣରେ
आमे वर्ष को आरंभ करवा नुआ शिक्षा रे ए वर्ष को आरंभ करवा नुआ शिक्षा कौन ना नम्र होगा को शिखा दरकार रही ईश्वर सहित चलिया शिखा दरकार रही पुणी आत्मा द्वारा परिचालित होगा दरकार रही सिद्धांत गुड़ी को आम नवा दरकार रही कारण प्रभु मन को अनुग्रह कर वर्ष देखते थे चिंता कर देखु अनेक जीवन रे ये वर्ष देखी ना आम मन जीवन को आम हाथ प्रभु छाड़ी आम जो प्रकार चलू से प्रकार आम जीवन चलो केष्ट रूपी भाई भणी मैंने ये वाक्य को ध्यान सहकारे गुरुत्व दिंतु कारण प्रभु आपण को अनुग्रह करने चाहते এই वर्ष प्रभु आपन को एक आशीर्वाद आकर करने चाहते आपण व्यक्तिगत जीवन रे पारिवारिक जीवन रे मंडलिक जीवन रे सामाजिक जीवन रे प्रभु आपन को आशीर्वाद करने चाहते ए वाक्य विश्वास करंतु ए वाक्य को मानंतु केष्ट रूपी भाई भणी माने आसंतु निजको नम्र करबा ईश्वर वाक्य को हमें ग्रहण करबा आउ आशीर्वाद कारण स्वरूप होबा ईश्वर अनुग्रह को ए वर्ष में देखि परिबा तांको दया को पकड़े वर्ष में देखिबा कारण तांकर विश्वस्तता महत अटे तांकर करुणा पति प्रभात राम मन को पाए नुआ अटे ये तो आम देखा चाहूँ तांकर करुणा पति प्रभात राम मन को जीवन रे नुआ भाव रे आसु तांकर विश्वस्तता महत मन को जीवन देखा जाओ तेबे वाक्य अनुसार निज जीवन को आम सजाड़ा ये वाक्य अनुसार निज को आम समर्पण करवा आ प्रभु को अनुग्रह करेंगे आम प्रकार आग को यही वर्ष नुह जीवन शेष पर्यंत प्रभु को निमंत्रण में बंचा आसतु प्रार्थना करी आज उपासना को समाप्त करवा मंगलकारी परमेश्वर तुम धन्यवाद तुम गौरव करुच प्रभु तुम्हें सर्वशक्तिमान जीवंत परमेश्वर प्रभु तुम्हारी से विविध दया सकाशु तुम्हार अनुग्रह दया सकाशु प्रभु आम वर्ष देखीचु प्रभु ये वर्ष को कि प्रकार आम आरंभ करवा तुम्हार वाक्य केतोटी विषय तुम्हें शिखीच प्रभु प्रभु एक नूतन अभ्यास आम आरंभ करा दरकार रही नुआ जीवन आम आरंभ करा दरकार रही पुणी नुआ शिक्षा मो जीवन रे आरंभ हवा दरकार रही प्रभु इस समस्त विषय को निज जीवन रे प्रभु पालन कर बंचा निमंते तुम्हें अनुग्रह दया कर वाक्य शुणुता प्रत्येक जीवन रे जो मैंने प्रभु सिद्धांत नापा चाहूँ प्रभु निजक समर्पण तुम निकट प्रभु प्रत्येक प्रभु तुम्हें आशीर्वाद अनुग्रह दया कर प्रभु तुम्हें प्रभु गौरव पाओ এই वर्ष प्रभु प्रत्येक निमंते एक आशीर्वाद अनुग्रह तुम्हें वर्ष कर बोली प्रार्थना करुच प्रभु वाक्य शुणुता प्रत्येक जीवन रे तुम्हें तुम से आत्मार स्पर्श तुम्हें दे तुम्हें अनुग्रह तुम्हें दया कर तुम वाक्य पर धन्यवाद प्रशंसा गौरव करी प्रभु इस समस्त प्रार्थना धन्यवाद दे तुम से प्रिय पुत्र नाजरत्य यीशु कृष्ण उत्सर्ग करुचु आमेन।